upcoming weeks. Okay, 21st June. Okay, means we have only 1 week left. After that, you are facing a symmetry practical examination. एकच आठवडा राहिलेला आहे आणि एक आठवड्यानंतर symmetry and practical examination तुम्ही देणार आहात. So timetable will be circulated among within 1 or 2 days. 1-2 दिवसामध्ये timetable तुमच्या ग्रुपवर येईल आणि be ready for symmetry and practical examination. हॅलो, बोलू नका मध्ये प्लीज, कीप क्वाइट. Okay, so we will see that the symmetry and practical examination will be scheduled upcoming weeks. येणारा एकच आठवडा आपल्या हातामध्ये आहे आणि त्यानंतर आपलं symmetry and practical examination स्टार्टअप होणार आहे. So we have covered lot of syllabus. बऱ्यापैकी आपला सिलेबस संपलेला आहे 95%. Only 10% are remaining. So today I will take 2 topics, and after that only 1 topic will be remaining. That is the relation of weather and climate on the animal growth and development. Climate चा जनावरांच्या वाढीवर, त्यांच्या ग्रोथवर, त्यांच्या बिहेवियरवर how it is affecting. I will cover that topic in the next week, and it will cover our entire syllabus. So today's our topic is, now I will move towards our today's topic, that is remote sensing. Okay, so what is mean by remote sensing and how it can be useful in agriculture? So in this image you will see that there will be a using of a satellite image and as well as a drone, unmanned air vehicle. Okay, UAV म्हणलं जातं, unmanned air vehicle. त्याला आपण ड्रोन पण म्हणतो कॉमन लँग्वेज मध्ये. तर रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय? So in a simple language, what is mean by remote sensing? Remote sensing means getting a photograph or getting an image of a particular object or a field without having a physical contact with that object is known as remote sensing. I will repeat the definition again. Taking a photograph or image of any object or any agricultural field without having a physical contact with that field or that object is known as remote sensing. So there is a question in your mind, how we can take an image or photograph from a field without having or without going into that field. So for that purpose, we have to use the satellite. So satellite having a very high resolution cameras and sensors who can take a photographs from aerial view. Okay, up to the height of from 300 kilometer to 2000 kilometer. They are taking the photographs of the field and they are sending that photograph into the computer or base station. Okay, and by seeing that image or that photograph from the computer can analyze that image through using a software and give you a data. Okay, what is the problem in your field and how it can be rectified. Okay, so this is known as a remote sensing. It is very vast discipline and it has a lot of use in agriculture. You will come across with the remote sensing in 6th semester, where you have a course of precision agriculture. Okay, and remote sensing. In that course I will give you the detailed information or deep information related with the remote sensing. तर 6व्या सेमेस्टरला तुम्हाला एक रिमोट सेन्सिंगचा, प्रिसिजन ऍग्रिकल्चरचा डिटेल आणि एक डीप कोर्स आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप डिटेल आणि एकदम क्लिअर कट इन्फॉर्मेशन दिली जाईल रिमोट सेन्सिंगच्या संदर्भातली. तर सध्या राईट नाव ओनली रिमेंबर दॅट टेकिंग अ इमेज of a field by using a satellite or by using a drone, and it can be processed in computer by using a software, and it can be analyzed for the agriculture uses. Okay, this is known as a remote sensing. Okay, so remote sensing is defined as the art and science of gathering the information about an object
or an area from the distance without having the physical contact with the object are being investigated. म्हणजे तुम्हाला ज्या शेताची ज्या फील्डची इमेज घ्यायची आहे त्यासाठी त्या शेतावर किंवा त्या फील्डवर जाण्याची कोणतीही आवश्यकता नाहीये. You have to just sit into your room, and if you having a laptop or desktop and it will having the internet facility, so you can download any image which is taken by the satellite on your laptop or desktop and analyze that image, and you have a clear cut idea related with your field. Okay, तर तुम्हाला कोणत्याही शेतामध्ये जाण्याची गरज नाहीये. तुम्ही तुमच्या जागेवर बसून जर तुम्हाला लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड म्हणजे अक्षांश आणि रेखांश माहित असेल तुमच्या फील्डचे, तर त्या फील्डचे लॅटिट्यूड लॉंजिट्यूड टाकून जर सर्च केलं तर तुम्हाला तुमच्या फील्डची इमेज भेटेल आणि ती इमेज प्रोसेस करून सुद्धा किंवा तुमच्या लॅपटॉपवर पाहून सुद्धा तुम्हाला कळू शकतं की आपल्या फील्डची पोझिशन काय आहे, झाडाची ग्रोथ किती आहे, देयर विल बी एनी इन्फेक्टेशन ऑफ पेस्ट अँड डिसीजेस. ओके, ठीक आहे. There will be any trace of moisture or any temperature. Okay, so remote sensing are used in agriculture and allied fields. Remote sensing काय फक्त agriculture मध्ये वापरलं जातं असं काही नाहीये. Mining, engineering, then defense services, then tracking, then railway, aviation. बऱ्याच ठिकाणी जिथं GIS, GPS, ओके, ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये वापरलं जातं. बऱ्याच ठिकाणी मॉनिटरिंग साठी रिमोट सेन्सिंग जे आहे, सर्वेइंग साठी रिमोट सेन्सिंग जे आहे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्ये सुद्धा रिमोट सेन्सिंग केलं जातं. ओके, जंगल कुठं आग लागली का, जंगलामध्ये कुठं वृक्षतोड चालू आहे का, ओके, अॅनिमल ट्रॅकिंग साठी सुद्धा रिमोट सेन्सिंग केलं जातं. सो इट हॅज अ व्हेरी व्हास्ट स्कोप अँड व्हास्ट युटिलायझेशन. सो बट वी आर थिंकिंग ओनली अबाउट द ऍग्रिकल्चर. सध्या आपण जे पाहणार आहोत ते फक्त ऍग्रिकल्चरच्या संदर्भामध्ये पाहणार आहोत. So collection of basic data for the monitoring of the crop growth. So if you have an image of the crop growth, how it will be germinated, how it will be coming to the tillering stage or flowering stage or grain development stage, then you will have a clear cut idea regarding with that growth stages. And if you will see in a photograph that there are some points where the growth is very poor, okay, or color of that particular plant is not appropriate, then you can focus on that particular area and giving a treatment to that particular area, so your yield will be uniform. जर समजा तुम्ही एखादा फोटो बघितला आणि तुम्हाला दिसलं की एखाद्या कोपऱ्यामध्ये किंवा एखाद्या कोण्यामध्ये उत्पादन कमी आहे किंवा क्रॉपची ग्रोथ चांगली नाहीये, इट इज नॉट सॅटिस्फॅक्टरी, तर तुम्ही त्या कोपऱ्यामध्ये त्या कोण्यावर, ओके, यू कॅन फोकस, त्यावर तुम्ही फोकस करून यू कॅन गिव्हिंग अ ट्रीटमेंट ऑन दॅट पर्टिक्युलर थिंग, सो युअर ग्रोथ विल बी युनिफॉर्म. तुमची वाढ चांगली होऊ शकते. एस्टिमेटिंग द क्रॉप एरिया. रिमोट सेन्सिंग गव्हर्नमेंटसाठी म्हणजे सरकार जे आहे, गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, त्यांना जर बघायचं असेल विच क्रॉप हॅव्हिंग अ लार्जेस्ट एरिया और विच क्रॉप हॅव्हिंग अ लोवेस्ट एरिया, 93 उत्तर म्यूट ठेवा स्वतःला. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू take a माझं काय म्हणणं चाललं होतं, हा if you are in a government will take a photograph of entire India or suppose in Maharashtra, entire Maharashtra, and can analyze which crop having a maximum area. कोणत्या क्रॉपचा एरिया जास्त आहे, कोणत्या क्रॉपचा एरिया कमी आहे ते पण कळू शकतं. फोरकास्टिंग द क्रॉप प्रोडक्शन. आणि when you have an area of that any particular crop, जर तुम्हाला कळालं की एखाद्या क्रॉपचा किती एरिया आहे, so you can forecast the production or yield. तर तुम्हाला एक आयडिया किंवा अंदाज येऊ शकतो की उत्पादन त्या पिकाचं किती येऊ शकतं, एक्सपेक्टेड यील्ड. मॅपिंग ऑफ वॉट वेस्टलँड. वेस्टलँड म्हणजे मॅपिंग काय, नकाशा बनवणे. ओके, वेस्टलँड म्हणजे किती एरिया जो आहे इट इज नॉट अंडर कल्टिवेशन, इट इज अ वेस्ट, किती एरिया वेस्टलँड आहे, and how we can convert that wasteland into agricultural land. This is also important. Okay, ते सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. Because we have to feed the increasing population. जवळपास आपल्या देशाची जर लोकसंख्या बघितली, इट विल मोर दॅन 138 करोड, 138 करोड आहे. आणि आपल्याकडे जर ऑल ओव्हर वर्ल्डच्या जर कंपॅरिझन मध्ये बघितलं तर लँड होल्डिंग हे फक्त 2.3 ते 2.5% हे खूप कमी आहे. सो वी हॅव टू फीड the increasing population on a limited land holding. So drought monitoring and assessment. So by taking the photographs
of a drought prone area, we can know the severity of the drought, the area covered under the drought. तुम्हाला कळू शकतं की किती भागावर दुष्काळ पडलेला आहे, त्या भागामध्ये परिस्थिती काय आहे, नदी नाल्या ओढ्यांमध्ये बिलकुल पाणी नाही का थोडंसं पाणी आहे, झाडं सुकलेली आहेत का, पोझिशन काय आहे. सो यू विल हॅव अ क्लिअर कट आयडिया रिलेटेड विथ द ड्रॉट. ड्रॉट किंवा दुष्काळाची एक दाहकता किंवा त्याची एक इंटेन्सिटी you can identify you by taking a photograph. Flood mapping and damage assessment, it is also important point. So by taking the satellite images or satellite photograph, you will have a clear cut idea where a flooded water going into the area, or which part of the city or which part of the farm or land get affected by the flood, and how much damage caused by the flood. पुराचं पाणी शेतामध्ये किती प्रमाणामध्ये शिरलेलं आहे, घरांमध्ये आजूबाजूला किती प्रमाणामध्ये शिरलेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे किती प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे. सो फ्लड मॅपिंग अँड डॅमेज असेसमेंट इट कॅन बी डन बाय रिमोट सेन्सिंग. लँड यूज कव्हर मॅपिंग अँड एरिया अंडर फॉरेस्ट कव्हर. आता जिथं जंगल आहे त्या जंगलामध्ये सुद्धा फॉरेस्ट एरिया किती आहे, फॉरेस्ट कव्हर किती आहे, आलं लक्षामध्ये. तर किती एरिया फॉरेस्टच्या अंडर आहे, कुठल्या कुठल्या ठिकाणी वृक्षतोड चालू आहे, कुठं आग लागली असेल, हाऊ इट कॅन बी कव्हर्ड. जिथं वृक्षतोड चालू आहे तिथं तुम्ही फोकस करून ते थांबवू शकता. काही ठिकाणी देअर विल बी अ ब्लाइंड स्पॉट, काही ठिकाणी जंगल कमी झालं असेल, थिन झालं असेल, सो यू कॅन टेक अ प्लांटेशन ऑपरेशन. तिथं प्लांटेशन करून जंगल चांगलं मेंटेन राहावं यासाठी काळजी घेणे, त्याला म्हणायचं फॉरेस्ट कव्हर एरिया. सो ॲज यू नो दॅट फॉरेस्ट इज ऑल्सो लाईफलाईन ऑफ अवर युनिवर्स. जंगल जे आहे ती पृथ्वीचं ऑक्सिजन आहे. ओके, वेट अ मिनिट, एक फोन आलाय. हॅलो सुरेश सर, लेक्चर चालू आहे, एक तासाला करायचं. बोला बोला बोला. हा कधी सोडले म्हणजे मला काय कळतं. नाही 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 लगेच कोण सोडतं, 7 दिवस कधी. हा कारण की हा कसं असतंय, हा हे केलं गेल्यावर 7 दिवसानंतर कधी परीक्षा आहे तुमची. ठीक आहे. हा 2-3 पंधरा असते का तुम्हाला कळलं पाहिजे अंदाज पावसाच वापरायचा. Okay, sorry for disturbance. So we will see our topic. Okay, so soil mapping, assessing the soil moisture condition, irrigation and drainage. Okay, so by remote sensing, you have idea about how much moisture is present in your field and how you can give the irrigation. Irrigation म्हणजे काय, जर आपण जे शेताला पाणी पाजतो पिकं सुकून येत वाळून येत म्हणून त्याला आपण इरिगेशन म्हणतो. आणि ड्रेनेज म्हणजे काय, सपोज देयर इज अ वॉटर लॉगिंग इन द फील्ड. वॉटर लॉगिंग म्हणजे काय, बऱ्याच वेळा शेतामध्ये पाणी साठून राहतं, तर पाणी निघून गेलं पाहिजे व्यवस्थित शेतामधनं, त्याला आपण म्हणतो ड्रेनेज. ओके, आउटलेट. तर कुठं जास्त पाणी साठलं आहे आणि हाऊ वी कॅन रिमूव्ह दॅट वॉटर सेफली फ्रॉम द फील्ड, दॅट इज नोन ॲज ड्रेनेज. हे पण असेसमेंट करता येईल. असेसिंग द आउटब्रेक ऑफ द पेस्ट अँड डिसीजेस. कुठं कुठं इन्फेक्टेशन आहे, हाऊ मच एरिया इज कवर्ड, कुठनं इन्फेक्टेशन चालू झालेलं आहे, किती एरिया कव्हर झालेला आहे, व्हॉट इज द इंटेन्सिटी ऑफ पेस्ट अँड डिसीजेस, किडी रोगाचा प्रादुर्भाव किती आहे, कुठनं चालू झालेला आहे, कुठल्या लेवलवर आहे, कुठली स्टेज आहे, आणि ते कंट्रोल कसं करायचं. आजकाल आता फॉरेन कंट्रीज मध्ये दे कॅन स्प्रे थ्रू द ड्रोन्स, आणि आपल्या देशामध्ये पण आलेली आहे टेक्नॉलॉजी, ड्रोन न सुद्धा स्प्रेइंग करता येईल. ओके, ग्राउंड वॉटर एक्सप्लोरेशन, जमिनीमध्ये किती प्रमाणामध्ये होल पाडलेले आहेत बोरवेल, आणि किती प्रमाणामध्ये पाण्याचा उपसा केला जातो, हे सुद्धा रिमोट सेन्सिंग मधनं कळतं. लक्षामध्ये कळतं म्हणजे जिथे जिथे होल पाडलेले आहेत, जिथे नंबर ऑफ बोरवेल जास्त दिसतात, तिथं साहजिकच आहे की जिथं मोठ्या प्रमाणामध्ये वॉटर एक्सप्लोरेशन होत असेल. सो ऑल ऑफ यू नो दॅट व्हॉट इज मीन बाय रिमोट सेन्सिंग. तर तुम्हाला एक रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय आणि कसं असतं ह्याच्याविषयी एक आयडिया आली असेल. तर आता जी काही देर आर सम स्टुडंट जॉईन लेट इन दिस लेक्चर, काही विद्यार्थी उशिरा जॉईन झाले, त्यासाठी एक डबल डेफिनेशन सांगतो.
रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय? रिमोट सेन्सिंग मीन्स टेकिंग अ फोटोग्राफ और एरियल फोटोग्राफ ऑफ अ फील्ड बाय सॅटेलाइट और ड्रोन विदाउट हॅव्हिंग अ फिजिकल कॉन्टॅक्ट विथ दॅट ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिमोट सेन्सिंग. उपग्रहामार्फत किंवा ड्रोन मार्फत शेताचे फोटोग्राफ्स घेणे, फील्डचे फोटोग्राफ्स घेणे आणि ते सॉफ्टवेअर मध्ये टाकून अनालाइज करणे, ह्याला म्हणलं जातं रिमोट सेन्सिंग. लक्षामध्ये. आणि त्या फोटोग्राफ्स वरनं आपल्याला शेतात पिकाची वाढ, ग्रोथ, पेस्ट अँड डिसीजचा अटॅक, ओके, मॉइश्चर पर्सेंटेज, ओके, त्यानंतर या सर्व बाबींचा एक क्लिअर कट आयडिया येते. त्यासाठी देर इज नो नीड टू गो इन टू द फील्ड. त्यासाठी शेतामध्ये जाण्याची गरज नाहीये. तुम्ही डायरेक्ट फोटोग्राफ्स घेऊ शकता. दिस इज अ न्यू टेक्नॉलॉजी which is used in agriculture. In foreign countries, it is nowadays it is very good popular among the farmers. But in our India, it is on the very basic stage. युरोपियन कंट्रीज मध्ये किंवा फॉरेन कंट्रीज मध्ये ही मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरली जाते. आता लोकांमध्ये खूप पॉप्युलर झालेली आहे. आपल्या देशांमध्ये आताची सुरुवात आहे. सो इट विल टेक सम टाइम टू having commercially viable. So remote sensing platform, the three platforms are generally used for remote sensing. They are ground based, air based and satellite based. ग्राउंड वर पण एक उंच टावर बांधला जातो आणि टावर वर कॅमेऱ्याने सुद्धा रिमोट सेन्सिंग केलं जातं. पण इट इज नॉट सो मच पॉप्युलर कारण की त्याला खर्च पण जास्त येतो आणि एरिया पण कमी कव्हर होतो. दुसरा आहे एअर बेस्ड. एअर बेस्ड मध्ये ड्रोन किंवा एरोप्लेन मधून किंवा बलून मधून जर फोटोग्राफ्स घेतले तर त्याला आपण एअर बेस्ड प्लॅटफॉर्म म्हणतो. आणि सॅटेलाइट बेस्ड प्लॅटफॉर्म इट्स मोस्ट पॉप्युलर. सगळ्यात जास्त जर पॉप्युलर असेल इट इज अ सॅटेलाइट बेस्ड प्लॅटफॉर्म बिकॉज इट विल कव्हर अ वायडर एरिया, ओके, and it will having a good clarity, okay, because in a satellite there are very high resolution cameras and sensors are used as compared to drone. ड्रोन मध्ये जास्त मोठ्या प्रमाणाचा कॅमेरा वापरू शकत नाही कारण त्याचं वजन जास्त असते, त्यामुळे ती क्वालिटी इतकी चांगली येत नाही. बट in a satellite based remote sensing, the quality, the image, the area, the coverage all are very good. That's why satellite based remote sensing is more popular as compared to ground based or air based. त्यानंतर आता सॅटेलाइट कुठल्या कुठल्या उंचीवर असतात किंवा व्हॉट इज द नेम ऑफ द सॅटेलाइट. सो हॅव यू हर्ड द नेम ऑफ इस्रो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन, ओके, जे आहे आपलं, सॉरी एक मिनिट, तर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन जे आहे आपलं इस्रो, ठीक आहे. दिस सॅटेलाइट ऑपरेटेड ऍट द अल्टिट्यूड बिटवीन 550 to 600 किलोमीटर along an inclined circular plane over the poles, okay. तर पोलर ऑर्बिट सॅटेलाइट म्हणजे काय? जे सॅटेलाइट जमिनीपासून 550 ते 1600 किलोमीटर फिरत असतात सर्क्युलर पाथ मध्ये, त्याला म्हणतात पोलर ऑर्बिटिंग सॅटेलाइट. दिस सॅटेलाइट यूज्ड फॉर रिमोट सेन्सिंग पर्पज. त्याची नाव काय आहेत? लँडसॅट यूएसए अमेरिकेचा आहे, स्पॉट फ्रान्स आहे आणि IRS इंडियन रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट इंडियाचा आहे, ओके, जे इस्रोनं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशननं लॉन्च केलं आहे. दुसरा प्रकार असते जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट. दीज हॅव्हिंग ऑर्बिट अराउंड द इक्वेटर. हे विषुववृत्ताला समांतर फिरतात ऍट द अल्टिट्यूड ऑफ 36,000 किलोमीटर. 36,000 किलोमीटर जमिनीपासून उंच असतात. मूव्हिंग ऍट द सेम स्पीड ऑफ अर्थ. पृथ्वीचं ज्या स्पीडनं फिरते त्याच स्पीडनं हे जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट फिरतात कंटिन्युअसली. आणि दिस इज युजफुल फॉर जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट आहे हे टेलिव्हिजन किंवा आपलं जे मोबाईल इंटरनेट ह्यासाठी वापरले जातात किंवा वेदर फोरकास्टिंग जिथं ढगांच्या फोटोग्राफ्स, वाऱ्याचा वेग, वाऱ्याची दिशा किंवा त्यासाठी वापरले जातात. इनसॅट सिरीज जे आहे इनसॅट 1 2 3 4 ही जी सिरीज आहे ते इंडियानं लॉन्च केलेली आहे फॉर दिस पर्पज. ऑल दिस सॅटेलाइट हॅविंग अ सेन्सर और board operating visible and near infrared region for electromagnetic spectrum. INSAT 3A was launched in 10 April 2003. ओके, 10 एप्रिल 2003 ला INSAT 3A हा पहिला लॉन्च केला आणि आता त्याच्याबरोबर लॉन्च झालेले आहे. जसं आता ते एक संदर्भामध्ये मुद्दा सांगतो, जसं जे आपण आता GPS वापरतोय, ग्लोबल पोझिशन सिस्टम, इट इज मेड बाय अमेरिका and we are using that system from America. अमेरिकेचं जे GPS आपल्या मोबाईल मध्ये आहे अमेरिकेचं आहे, ओके. तर रशियाचं ग्लोनॅक्स आहे.
तर इंडियानं सुद्धा स्वतःचं रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट आणि स्कीम लॉन्च केली आहे. तर त्याचं नाव आहे भुवन. ओके, भारताचं जे स्वतःचं जीपीएस आहे त्याचं नाव आहे भुवन आणि ते आता चालू केलेलं आहे. आणि काही वर्षामध्येच आपल्याला जीपीएस वर डिपेंड राहावं लागणार नाहीये. स्वतःचं भुवन जे जीपीएस आहे की ज्याच्यामुळे तुम्हाला रस्ते, एरिया, नवीन जागा, कुठलाही स्पॉट लगेच कळू शकतो. तर आपला स्वतःचा लॉन्च करतो. तुम्हाला माहित असं स्टुडंट म्हणून सांगितलं, agriculture resources are important renewable dynamic natural resources. In India, agriculture sector alone sustain the livelihood of around 70% of the population and contribute nearly 35% of the net national product. Increasing agricultural productivity has been a main concern since the scope for increasing the area under agriculture is rather limited. I have explained in earlier slide that our population is very much increasing. 138 crore are crossing that, and our area is very 2.3% of the global. So to feed the increasing population, it is very difficult to use such a regular agriculture practices or modern agriculture practices. So we have to take a use or advantage of this advanced method of agriculture, that is remote sensing. Okay. तर आता जुन्या मेथडने ऍग्रिकल्चर करणे आणि जुन्या मेथड मधून ऍग्रिकल्चर मॅनेज करणं हे खूप डिफिकल्ट जाते. त्यासाठी लेबर कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट हे भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये जातात. तर रिमोट सेन्सिंगचा वापर केल्यामुळं आपले पैसेही वाचतील, आपला वेळही वाचेल आणि आपण एरिया पण जास्त कव्हर अप करू शकतो. दिस डिमांड ज्युडिशियस अँड ऑप्टिमम मॅनेजमेंट ऑफ बोथ लँड अँड वॉटर रिसोर्सेस. Hence, a comprehensive and reliable information of the land use, cover, forest area, soil, geographical information, extent of wasteland, agricultural crops, water resources, both surface and underground hazards, natural calamities like a drought, flood, season-wise information of the crop, their acreage, vigor, the production, enables the country to adopt suitable measures to meet the shortage of it and implement a proper support and procurement policies. So when the government as well as the farmer having an idea related with their growth, their development, their area, their yield, and what are the climatic problems they are facing, so they can manage it out and having a clear-cut idea related with this remote sensing. Okay, so as you heard about the Tok and Yas cyclone, which is hits to the Indian continent, and it will create a lot of problem. But because of this remote sensing and satellite imaging, we have already predicted where this cyclone hits and at what date it will hit to that particular coastal area. So we can take a preventive measures. So the climatic hazards or climatic problems can be solved out by using this satellite imaging. Satellite imaging मुळे आपले होणारं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान बऱ्याच प्रमाणामध्ये कमी करता येऊ शकतं. लोकांचे जीवन, life can be saved by using this technique. Remote sensing system having a capability of providing a regular, synoptical, multi-temporal and multispectral coverage of the country are playing an important role in providing such a information. ह्याच्यामध्ये खूप डिटेल आणि डीप फोटोग्राफ्स येतात. Okay, a large number of experiments have been carried out in developing techniques for extracting the agriculture related information from the ground-borne, airborne and space-borne data. तर ह्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जो डाटा कलेक्ट होतो, इट नीड अ सॉफ्टवेअर. त्यासाठी सॉफ्टवेअर लागतात टू अनालाइज दॅट डाटा. तर त्या सॉफ्टवेअरची नावं तुम्हाला सांगतो, ArcGIS and QGIS. These are the most two popular softwares used in agriculture for analyzing. ArcGIS and QGIS. Okay, I will give the detailed information of this remote sensing in a 6th semester. ज्यावेळेस तुम्ही 6व्या सेमिस्टरला यायचा त्यावेळेस तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने सांगितलं जाईल. So here I have covered the topic related with the remote sensing and how it can be useful in agriculture. Now we will move towards our next topic or second last topic. आपला हा शेवटच्या टॉपिक चा जवळपासचा टॉपिक आहे. त्यानंतर एकच टॉपिक शिल्लक राहतो, तो मी पुढच्या आठवड्यामध्ये घेणार आहे, क्लायमेट चेंज अँड ग्लोबल वॉर्मिंग. इन दॅट I have already explained the global warming and
how it will be affecting on crop growth and development or in entire agriculture. So the basic concept behind the global warming, all of you know that. So what is mean by global warming? Global warming means increasing the temperature of surrounding, increasing the temperature of surrounding or atmosphere or universe because of tracking up incoming solar radiation and increasing the level of different types of CO2, CFC, chlorofluorocarbon, which will decrease the ozone layer, and UV rays are reaching to the earth, water vapor, carbon monoxide, carbon dioxide. These gases absorb the heat from the sun rays and trap that heat near to the land or near to the earth, and it will increases the temperature of surrounding. These are the main reason of the global warming, and because of the global warming, there will be a different problem in the monsoon cycle or natural cycles, and because of the increase in the temperature, there is an uneven distribution of rainfall. There are some time or some places there will be a cloud bursting. Cloud bursting म्हणजे काय? Within a short period of time, more than 100 mm of rainfall is received. 24 तासाच्या आतमध्ये जर 100 mm पेक्षा जास्त पाऊस पडला तर त्याला आपण क्लाउड बर्स्टिंग म्हणतो. इफ यू रीड द न्यूजपेपर, जर न्यूजपेपर वाचत असाल तर मागच्या आठवड्यामध्ये कराडमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये क्लाउड बर्स्टिंग झालं. घरांमध्ये, नदी नाल्यांना पूर मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी आलं, रस्त्यावर पाणी साठलं, ह्याला म्हटलं जातं क्लाउड बर्स्टिंग. ओके, सो क्लाउड बर्स्टिंग, देयर आर सम प्लेसेस वेअर देयर विल बी अ ड्रॉट, काही ठिकाणी दुष्काळ पडलेला असतो. हा सुद्धा एक मेजर प्रॉब्लेम आहे रिलेटेड विथ द global warming. So global warming, or because of the increase in the temperature, it will change the climate. That is known as a climate change. Any permanent change in a weather phenomena from the normal of its long period average is referred as or preferred as climate change. The global temperature has increased by 2 to 3 degrees Celsius and increases in CO2 concentration from 180 ppm to 3050 ppm. These are the major setback or major highlights in global warming. आता ग्लोबल वॉर्मिंग मध्ये सगळ्यात मोठे महत्त्वाचे मुद्दे की जे नजरेवर येतात किंवा डोळ्यावर येतात, की ते फर्स्ट मुद्दा आहे इन्क्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. पृथ्वीचं जे टेम्परेचर आहे ते कमीत कमी 2 ते 3 डिग्री सेल्सिअस न मागच्या एक 20-25 वर्षामध्ये वाढलेलं आहे. आणि प्लस CO2 जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे इट इज इन्क्रीजिंग फ्रॉम 180 ppm, ppm म्हणजे पार्ट्स पर मिलियन, to 350 ppm, 350 ppm. Okay, so these are the some impact of global warming. काही जे आहेत ते ग्लोबल वॉर्मिंगची इम्पॅक्ट आहेत. आग लागणे. ओके, तर ग्लोबल वॉर्मिंगचा डायरेक्ट इम्पॅक्ट नाहीये, पण आग लागल्यामुळे पोल्युशन होतं, दुष्काळ पडणे, ड्रॉट, चक्रीवादळ येणे. पूर्वी एवढी चक्रीवादळ आलं तर ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे सायक्लॉनची ती मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढायला लागलेली आहे. इथं बघा ध्रुवांवर जिथं अस्वलं राहतात तिथं बर्फ वितळायला लागलेला आहे, आणि वितळल्यामुळे इट विल इन्क्रीजेस द सी लेवल, समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढवते. इथं बघा बऱ्याच ठिकाणी पूर येतो. एव्हरी टाइम दिस विल हॅपन एव्हरी प्लेस ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच भागांमध्ये अशा मोठ्या प्रमाणामध्ये पूर येतो, आणि पुरामुळे सामान्य जे जनजीवन आहे, the daily life of the people get affected. Okay, so climatic variability, the temporal change in a weather phenomena which is a part of general circulation of the atmosphere and occur on a yearly basis on a global scale. Okay, the climate change and the climatic variability are concern of humankind in a recent decade all over the world. The recurrent drought and drought stratification seriously threaten the livelihood over 1 to 2 billion people who depend on the land for the most of their needs. आता बऱ्याच वेळा हजारो लाखो लोक स्वतःच्या उपजीविकेसाठी म्हणजे त्यांचं रोजचे ब्रेड अँड बटर म्हणजे जेवणासाठी ऍग्रिकल्चरवर डिपेंड असतात, फॉरेस्टवर डिपेंड असतात, किंवा समुद्रामध्ये मासेमारी करून जगतात. सो देअर लिव्हलीहूड इज कम्प्लिटली एंटायरली डिपेंड ऑन द क्लायमेट. तर ते सगळं वातावरणावर डिपेंड आहे. ऍग्रिकल्चर तर काय एका रूम मध्ये बसून होऊ शकत नाही, किंवा मासेमारी काय रूम मध्ये बसून होऊ शकत नाही. यू हॅव टू गो इन टू द ओशियन फॉर द फिशिंग, or you have to go into the field for agricultural cultivation.
So the life of these people are entirely depending upon how climate is behaving. Okay, how a nature is behaving, how a rainfall is occurring, if there will be a sufficient rainfall or if there will be a drought. Okay, so climatic variability, the weather related disaster, drought, flood, ice storm, dust storm, landslide, thundercloud oscillation with the lightning, forest fire are the uncommon over one of other region in the world. जगामध्ये कुठं ना कुठतरी दुष्काळ, कुठं ना कुठतरी पूर परिस्थिती, कुठं ना कुठतरी बर्फाचं वादळ, कुठं ना कुठतरी धुळीचं वादळ, कुठं ना कुठतरी जमीन घसरणे, ज्याला लँडस्लाइड म्हणतो आपण, भूस्खलन मराठीमध्ये म्हटलं जातं, थंडर क्लाउड, चक्रीवादळासह गर्जनेसह पाऊस, लाइटनिंग, विजा चमकणे, जंगलाला आग लागली होती मागच्या 1-1.5 वर्षापूर्वी अमेझॉन हे पृथ्वीचं फुफ्फुस आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये ते जंगल खूप छान आहे आणि त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला ऑक्सिजन मिळतो. द इयर 1998 was one of the recent weather related disaster year which caused a hurricane houses in Central America and flood in China and India and Bangladesh. 1998 साली अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये चक्रीवादळ आलेली होती. तिकडे त्याला ते हुरिकेन्स म्हणतात आणि भारतामध्ये, चीनमध्ये आणि बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झालेली होती. लांब कशाला जावा, each and every year in our country there will be a flood. आपल्याकडे प्रत्येक वर्षी मोठ्या प्रमाणामध्ये पूर परिस्थिती निर्माण होते. मागच्या 2 वर्षापूर्वी कोल्हापूर, सातारा, सांगली, कराड ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झालेली होती. हजारो लाखो रुपयाचं नुकसान झालं, पिकं वाहून गेली, जनावर मेली, माणसं पण त्यामध्ये काय सापडली. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्लायमेट. A heavy rainfall in a short period of time in Canada and New England in US suffered heavily due to the ice storm in January, while Turkey, Argentina, Paraguay with the flood in June 1998. Vast fire in Siberia burned over 3 million acres of the forest. सायबेरिया जो आहे हा रशियाचा प्रांत आहे. तर वेगवेगळे देश, वेगवेगळे कंट्रीज जे आहेत, they are affecting, some are affecting due to the ice storm, some are affecting to the dust storm, some are affecting to the heavy rainfall, some are affecting to the forest fire, but everyone all over the world facing somewhat problem related with this climatic variability. Human and crop losses are worst phenomena in such weather disaster, affecting the global economy to a considerable extent. In 1997 to 1998, El Nino event, the stronger of the last country, is estimated to affect 110 million people, and the cost of global economy nearly 100 billion. म्हणजे काय सांगितलंय, 110 कोटी लोक जवळपास या इफेक्ट मुळे. अल नीना म्हणजे काय, अल नीना म्हणजे काय, तर पॅसिफिक महासागराचं जे टेम्परेचर असतं त्याला अल नीनो म्हणलं जातं. ओके, तुम्हाला माहित असा. ओके, तर ग्लोबल मध्ये, जगामध्ये हे एवढी लोक आणि 100 बिलियन म्हणजे 10 लक्ष 100 लक्ष सॉरी इकॉनॉमीचा लॉस किंवा प्रॉब्लेम या क्लायमेट चेंज मुळे होतो. Statistics compiled from the insurance company from a period 1950 to 1990 showed that major natural catastrophe which merely weather and climate related cause estimated economical loss of US 960 billion. तर ही जी कंपनी आहे म्हणजे ज्याच्या मार्फत आपल्या पिकाचा विमा काढला जातो, शेतीचा विमा काढला जातो. ओके, तर त्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये पैसे शेतकऱ्याला द्यावे लागतात, because farmers are facing a huge problem related with the crop growth and development of their plant. Most of these were recorded in a recent decades. Increase in aerosols due to the emission of greenhouse gases include a black carbon and chlorofluorocarbon, CFC ज्याला आपण म्हणतो, ozone depletion, the UV filtered radiation, cold and heat waves, the global cooling and warming of the human hands. In the former deforestation and the loss of wetland in the process of imbalanced development of the betterment of the humankind may be called the factor for climatic variability and climatic change. Means what happens? Because of this polluted environment or polluted particles, they are absorbing the heat energy. And when, because they are absorbing the heat energy, it will create a
increase in the temperature. And as you know that CFC, chlorofluorocarbon, is reacting with the chlorofluorocarbon is reacting with the ozone and make the ozone layer very thin. So the UV rays can be transferred from the top of the atmosphere into the earth. There are external causes and internal causes for climatic variability. Solar output, an increase in the solar output by 0.3% when compared with 1960 to 1780. तर सूर्यावर पण वादळ होत असतात. सूर्यावर प्रत्येक 14 ते 15 वर्षानंतर सौर वादळ होतात आणि त्याची इंटेन्सिटी जास्त असते आणि त्या सौर वादळामुळे सुद्धा टेम्परेचर वाढू शकतं. ऑर्बिटल व्हेरिएशन, अर्थ ऑर्बिट व्हॅरीज फ्रॉम ऑलमोस्ट अ कंप्लीट सायकल टू मेक अन एलिप्टिक्स. ओके, इकोसेंट्रिसिटी. तर पृथ्वी स्वतःभोवती फिरता फिरता सूर्याभोवती फिरते त्यावेळेस प्रत्येक वेळेस अँगल चेंज होतो आणि जसा अँगल असेल तसं टेम्परेचर पडतं आणि जसं टेम्परेचर पडतं तसं त्याचं सनलाईट पडते तसं त्याचं टेम्परेचर वाढतं. मूव्ह ऑफ द अर्थ ऍक्सिस. ओके, पृथ्वी सरळ नाही, पृथ्वीचा जो अंश आहे तो सूर्याकडे थोडासा कललेला आहे. तो किती कललेला आहे? ऍक्च्युअली 23.5. ओके, बट व्हाईल रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन, सूर्याभोवती फिरताना या ऍक्सिस मध्ये काही प्रमाणामध्ये कमतरता किंवा काही प्रमाणामध्ये जास्त होतं. 20.8 होतो किंवा काही वेळेस 24.4 होतो. आता नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज इंटरनल कॉजेस ऑफ क्लायमेट व्हेरिएबिलिटी. The change in atmospheric composition, a change in the greenhouse gases, especially CO2, the land surface changes, particularly the afforestation and deforestation. बऱ्याच वेळा आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये जंगलाची तोड केली जाते, वृक्षाची तोड केली जाते आणि त्यामुळे सुद्धा ग्लोबल वॉर्मिंग होतं. The internal dynamic of the southern oscillation, change in the sea surface temperature in a west tropic Pacific, El Nino and La Nina, coupled with the southern oscillation index, the T-minus Darwin normalize the pressure index leading to the ENSO phenomena. म्हणजे आता टेम्परेचर वाढणे किंवा कमी होणे आणि समुद्राचं टेम्परेचर वाढलं आणि कमी झालं, ऑटोमॅटिकली इट विल अफेक्टिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल व्हिच इज रिसीव्ड इन अ रेन सीजन. Anthropogenic causes of climate variation in the greenhouse gases or aerosols. Okay, आता बरेच फार्म आर कल्टिवेटिंग polyhouses. So in polyhouses the lot of CO2 is released, okay, or different gases are released, and because of that it will increase the temperature. The increasing the concentration of CO2 and other greenhouse gases are expected to increase the temperature of earth. Okay, म्हणजे फक्त CO2 हा एकमेव नाही, it will increase the temperature. There are remaining also which will contributing in increasing temperature. A crop production is a weather dependent and any change will a major effect on the crop production and productivity. तर पिकाचं जे उत्पादन आहे ते जवळपास 30 to 40% it will depending upon the weather. Okay, how weather behave in their growth timing. Okay, elevated CO2 and temperature affect the biological processes like respiration, like photosynthesis, like plant growth, reproduction, water use. Depending on the latitude, the CO2 either offer beneficial effect or maybe it is having a otherwise. Okay, CO2 असणं थोडासा असणं चांगलं कारण त्यामुळे फोटोसिंथेसिस होतं, but when it will crossing the limit it will be harmful. The global warming, as you have heard about that, I will give you some data. The World Meteorological Organization, WMO, ज्याचं हेडक्वार्टर स्वित्झर्लंडला आहे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन conveyed the first climate conference WCC in 1979 that triggered a new and more intense research which indicated the thinning of ozone layer and global warming where takes place. तर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन जे आहे त्यांनी 1979 साली एक मीटिंग घेतली सगळ्या सायंटिस्टची which are working in a climate, and in that day they decided that there will be a hole in ozone and immediately we have to remove the cut off the CFC molecule in AC or in refrigerator. The combination of atmospheric and
Oceanic modules indicating the warming of the order 0.5 to 0.7 degrees Celsius for the period of 118 to 119. Okay. The combination of atmospheric and oceanic module indicate the warming of order. Okay. 0.5 to 0.7 degrees Celsius. The average rate increase in the global temperature during 21st century is projected at 0.3 degrees Celsius per decade with an uncertainty range of 0.3 to 0.5. मागच्या 20व्या शतकामध्ये आणि आताचं जे 21वं शतक चालू आहे ह्याच्यामध्ये ऍव्हरेज टेम्परेचर 0.3 डिग्री सेल्सिअस न वाढलेलं आहे and it is slowly increasing. In India, overall 0.4 degrees Celsius temperature increases have occurred during the period of 1901 to 1998. Since the industrialization revolution, man's activity have been caused by substantially emission of long-lived trace grasses that has been altered atmospheric composition. Okay. सुरुवातीला CO2 कॉन्सन्ट्रेशन काही जास्त नव्हतं पण हळूहळू ते वाढायला लागलं आणि ते वाढायला लागल्यामुळे टेम्परेचर वाढायला लागल्यामुळे क्रॉपची जी फ्लावरिंग आहे टिल्बिंग आहे ग्रीन सेटिंग आहे त्याच्यामध्ये बदल किंवा चेंजेस होतात ऍज अ रिझल्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ट्रेस गॅसेस कार्बन डायऑक्साइड CO2 मिथेन CH4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC and nitrogen oxide NO2 have increased tremendously. From an estimated, it is clear that the industrial program until 1960 had led only 20% addition in the greenhouse gases, whereas in next 30 years, around 40% of increase in these gases had been noticed. If the present trend continues, the increase may be 100% by 2030%. Okay, तर 1960 साली 20% होतं सिगारेट किंवा अशा बाबीचं 1930 साली 30 सालानंतर 1960 साली होतं 1990 सालापर्यंत हे 40% वाढलं कार्बन डायऑक्साइड कॉन्सन्ट्रेशन is measured increasing at the rate of 1.5 ppm per year. The main cause of the global warming is the man-made emission of heat-trapping greenhouse gases and from burning of the fossil fuel. Global warming होण्यासाठी बरीच कारण आहेत त्याच्यामध्ये यूज ऑफ ट्रॅक्टर असेल यूज ऑफ फोर व्हीलर्स असतील यूज ऑफ लेबर्स असतील बिकॉज दे आर क्रिएटिंग द पोल्युशन. ओके. Such warm and cold melted polar ice cap raise the sea level, submerge marine cities and make war. आता हे तर होणारच आहे. समुद्राच्या किनारी जी शहरं वसलेली आहेत ती पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. ओके. Okay. At the current rate of warming, it has been estimated that global temperature would raise 1 degree Celsius to 3.5 degrees Celsius by 21st century. 21 शतक संपता आपलं जे पृथ्वीचं टेम्परेचर आहे ते कमीत कमी 1 डिग्री सेल्सिअस ते कमीत कमी 3.5 डिग्री सेल्सिअस वाढेल. Intense rainstorm and other snowstorm may be about 10% of more frequent in the use of US and southern Canada in the 20th century, mainly due to the global warming. El Nino help in slowing down the global warming. El Nino काय आहे हा पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट आहे. El Nino मुळे पाऊस पडतो आणि ला निना मुळे पाऊस पडत नाही. ओके. सो here is the end of our today's lecture. आजचं जे आपलं लेक्चर आहे ते शिकवून संपलेलं आहे. सर्वांनी व्हिडिओ ऑन ठेवा and if you have any doubt you can ask me. व्हिडिओ ऑन ठेवा. सर्वांनी व्हिडिओ ऑन ठेवा. कुणाला काही शंका असतील तर विचारा रिलेटेड विथ द एक्झामिनेशन रिलेटेड विथ द सिलेबस. सर पेपर पॅटर्न काय असणार आहे कशाचा एक्झामचा? ओके दाखवतो एक मिनिट तुम्हाला स्क्रीन दाखवतो शेअर करून दाखवतो. सर्वांना माझं सांगलं आहे ऑल ऑफ यू दॅट
वेट फॉर मिनिट. सर्वांना मी ज्या फिगर्स टाकलेल्या आहेत त्या फिगर्स ज्या आहेत त्या सर्वांनी त्या फिगर्स काढायच्या आहेत आणि आपल्या ग्रुपवर मागे टाकायच्या आहेत. ओके, तर त्या फिगर्स काही मुलींनी काही मुलांनी काढलेल्या आहेत, पण सर्वांनी त्या काढायच्या आहेत आणि त्या आपल्या ग्रुपवर टाकायच्या आहेत. ओके, मला वारंवार सांगायला लावू नका, ठीक आहे. ओके, तर एका मुलांना आता एक शंका विचारलेली होती. ओके, तर त्या शंकेचं उत्तर मी देतोय. सर्वांनी व्हिडिओ ऑन ठेवा रे. आय हॅव इन्फॉर्म्ड यू. ओके, सर्वांचे व्हिडिओज ऑन पाहिजेत. देयर आर सम स्टुडंट त्यांचे व्हिडिओज ऑन नाहीयेत. एव्हरी स्टुडंट मस्ट ऑन देअर व्हिडिओज. व्हिडिओ हा ऑनच ठेवायचा आहे. ओके, सर्वांनी व्हिडिओ ऑन ठेवा. ओके, so here you will see the pattern of practical examination through online mode. Agricultural metrology credit to 1+1 ह्याचं प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशनचा मोड कसा असणार आहे, हे असा असणार आहे. स्पॉटिंग असणार आहे 20 मार्काला, ऑब्जेक्टिव्ह असणार आहे 10 मार्काला, प्रॉब्लेम असणार आहे 6 मार्काला, म्हणजे 3 मार्काला एक प्रॉब्लेम, आणि वायओसी असणार आहे 4 मार्काला. दिस इज द प्रॅक्टिकल पॅटर्न ऑफ एक्झामिनेशन. पुन्हा रिपीट करतो. स्पॉटिंग असणार आहे 20 मार्काला, ऑब्जेक्टिव्ह असणार आहे 10 मार्काला, प्रॉब्लेम असणार आहे 6 मार्काला आणि वायवा असणार आहे 4 मार्काला. ओके, आज दुपारी मी तुम्हाला प्रॉब्लेम शिकवणार आहे. ओके, तर टोटल 20 स्पॉट असणार आहेत गुगल फॉर्म मध्ये. जसं क्वेश्चन असतो तसं क्वेश्चनच्या जागेवर फोटो असणार आहे आणि क्वेश्चनच्या जागेवर फोटो असणार आहे आणि तुम्हाला प्रत्येक स्पॉट ओळखायचा आहे. ओके, एक फोटो आणि त्याच्या खाली 4 ऑप्शन असणार आहेत आणि करेक्ट आन्सर द्यायचा आहे. त्यानंतर 10 एमसीक्यूज असणार आहेत, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स. ओके, आणि प्रॉब्लेम असणार आहे. तो प्रॉब्लेम तुम्ही कागदावर सोडवायचा आणि करेक्ट 4 ऑप्शन असणार आहेत, त्यापैकी एक करेक्ट उत्तर असणार आहे, ते तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. ओके, कुठला प्रॉब्लेम असणार आहे? विंड स्पीड, टेम्परेचर कन्व्हर्जन, जीएमटी, एलएमटी. आज दुपारी मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल हे शिकवणार आहे. ओके, ठीक आहे. हे बघा स्पॉटिंग आहे. एअर ऑइल बॅरोमीटर त्याचा यूज युनिट, फोर्टीन्स बॅरोमीटर त्याचा यूज युनिट, ऑटोमॅटिक रेन गेज ते टाईप आहे, हे शिकवणार आहे दुपारी तुम्हाला मी. टाईप, टाइम ऑफ ऑब्झर्वेशन युनिट, युजेस, त्यानंतर हे ऑर्डिनरी रेन गेज युनिट, टाईप, टाइम ऑफ ऑब्झर्वेशन, हा ड्रायबल थर्मामीटर त्याच्याविषयीची माहिती, वेडेबल थर्मामीटर त्याच्याविषयीची माहिती, मॅक्सिमम थर्मामीटर, मिनिमम थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, ओपन पॅन एव्हपोमीटर, रॉबिन्सन्स कप काउंटर एव्हपोमीटर, विंड वेन, सिंगल स्टीव्हनसन स्क्रीन, डबल स्टीव्हनसन स्क्रीन, सॉइल थर्मामीटर, हे कार्ड्स, आसमान सायक्रोमीटर, हेअर हायग्रोग्राफ, थर्मोग्राफ, ड्यू गेज स्टँड, ड्यू गेज फोटो अल्बम, सनशाईन रेकॉर्डर. तर अशा पद्धतीचा पॅटर्न असणार आहे. तुमचे 1-2-3 प्रॅक्टिकल शिकवायचे राहिलेले आहेत, ते मी लवकरात लवकर शिकवेन या आठवड्यात किंवा पुढच्या आठवड्यामध्ये. ओके, बोला आणि काय शंका? पहिल्या सेमेट्री प्रॅक्टिकलच्या आधी वी विल टेक अ डेमो. सेमेट्री प्रॅक्टिकल ज्यावेळेस असेल पुढच्या आठवड्यामध्ये तुम्हाला एक डेमो प्रॅक्टिकल आपण घेऊया. सो यू विल हॅव अ आयडिया रिलेटेड विथ द हाऊ यू कॅन फेस द प्रॅक्टिकल. ओके, तर तुम्हाला एक प्रॅक्टिकलचा डेमो मी दाखवेन आणि त्या डेमो मध्ये तुम्हाला कळेल की आपण प्रॅक्टिकल कसं द्यायचं आहे त्याचं. ओके, एक डेमो लिंक शेअर करीन मी तुम्हाला. या आठवड्यामध्ये जरा प्रॅक्टिकल शिकून होऊ दे माझी. आज दुपारी आहे प्रॅक्टिकल, जरा प्रॉब्लेम शिकवायचे आहे तुम्हाला, 1-2 इन्स्ट्रुमेंट पण दाखवायचे आहेत. आपले बऱ्यापैकी प्रॅक्टिकल पण संपत आलेले आहेत. नियर अबाउट 85% 80% पर्यंत झालेले आहेत. आज एक 10% होतील आणि राहिलेली पुढच्या आठवड्यामध्ये होतील. सो मेट्रोलॉजीचा सिलेबस जो आहे तो संपत आलेला आहे. ओके, मेट्रिओलॉजीचा सिलेबस हा संपत. थेअरी मध्ये तर ओनली एकच टॉपिक राहिलेला आहे, प्रॅक्टिकल मध्ये 2-3 प्रॅक्टिकल आहे. बोला, कोणाला काही शंका, कोणाला काही डाऊट आहेत का? असेल तर विचारा. व्हिडिओ ऑन ठेवा सर्वांनी आणि कोणाला काही शंका असतील तर विचारू शकता.